जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्नगते कुतोऽपि ध्येयोऽस्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दम्। गौरकृपा घनीभूतं प्रभु श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः। राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीवच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्रीसीतापतये नमो। लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांगकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं। गौरीप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्यनस्तुवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशम्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तो काञ्चन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमविघ्नशो यशां घुरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो घुरि अभालोलोचनो शम्भुर् भगवानो बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तया तलवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जदेर प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हो हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे हा राधे रान राधे 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 जय श्री राधे 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 माँ खिद्दतं महाभागो द्रक्षत कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि स भूतानामस्ते ज्योतिरिवैधसी सर्व वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंदे वांगमय विग्रह श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 46तम अध्याय उद्धव सन्देश प्रसंगे परम पूज्यपाद श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद धारावाहिक भावे सम्मुख उपविष्ट महाराज परीक्षित के सुमधुर भावे अनुभूति रसे परिसिक्त करे परिवेशन करছে महाराज এখন আমরা শ্রীধাম বৃন্দাবনে নন্দালয়ে সমাগত উদ্ধব এবং মহারাজ নন্দের কথোপকথন প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন করছি। যখন একের পর এক উদ্ধব
এই যে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, তার যে চরমতম ঐশ্বর্যাত্মক স্বরূপানুবন্ধী যে প্রসঙ্গ, সেটি একের পর এক নানা দিক থেকে বর্ণনা করে চলেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে নন্দ মহারাজকে বুঝিয়ে দেওয়া যে যার জন্য তোমরা এত ব্যাকুল হয়েছ সে সাধারণ তত্ত্ববিশেষ নয়, সে হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এই শুনতে শুনতে মহারাজ নন্দের বিরহটি আরো সুতীব্র হয়ে উঠল। দেখো উদ্ধব, এক তো পুত্রের মমতা, এই মমতার বিরহ সহ্য করতে পারছি না, তার উপরে আবার তুমি শাস্ত্র যুক্তি মহাজন বাণীর দ্বারা প্রমাণ করে দিচ্ছ আমার গোপাল শুধু আমার গোপাল না, তিনি হচ্ছেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান। আমার এই তত্ত্ব কথা শুনে কাজ কি? ভুলেছিলাম হা গোপাল প্রাণ গোপাল বলে ক্রন্দনকে অবলম্বন করে দিন অতিবাহিত করছিলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে তুমি এলে, আর তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে দর্শন করি তো সেই সুতীব্র বিরহ নাল শতশিখায় আরো প্রচলিত হয়ে উঠল। এখন যে মানুষের তৃষ্ণায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি জল কাকে বলে, কত প্রকার জলের আগম নিগম তত্ত্ব, এটা যদি বুঝাতেই থাকা হয় উদ্ধব, সেই তৃষ্ণায় কাতর মরণ উন্মুখ ব্যক্তির কি তাতে প্রাণের শান্তি আসবে? তার একটি হাহাকার, একটি তৃষ্ণা, বলে আমায় জল এনে দাও। জল, জল কি তত্ত্ব, কত প্রকার, তার মধ্যে কি আছে, কোন পদার্থ আছে, পান করলে কি হয়, না করলে কি হয়, এটা আমার জানা বড় কথা নয়। আমি তৃষ্ণাতুর, আমার জলের প্রয়োজন। ঠিক উদ্ধব ওই তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির সঙ্গেই আমাদেরকে তুমি অনুভব করবার চেষ্টা করো। গোপালের জন্য প্রতি মুহূর্তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তেই দর্শন না হলে মনে হচ্ছে প্রাণ আর দেহের মধ্যে থাকবে না। আর তুমি একের পর এক আমার গোপাল যে কি তত্ত্ব, কি বিষয়, কত বিভু, এই যে তুমি বর্ণনা করে চলেছ, তাতে আমার কি? এই বলে আবার ধৈর্য হারিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলো। তখন উদ্ধব বলে, না 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 বাবা, একটু ধৈর্য ধরুন, কাতর হবেন না। দ্রাক্ষত এক্ষুনি দেখা পাবেন এইখানেই। সেই বলেছে, আর অমনি যেন চমকে গেলেন। কি বললে? দর্শন পাবো, আমার গোপালে দেখা পাবো আবার এইখানে? কখন? এক্ষুনি? সব সময়? সব সময়? তাহলে কেন পাচ্ছি না? তুমি কি অনুভব করছো আমার গোপালকে? হ্যাঁ বাবা, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। কিং কর্তব্য বিমূঢ় উদ্ধব তখন ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করলেন। বলে, বাবা এইখানেই আছেন তিনি।
কেমন ভাবে আছেন দেখা যাবে, আছেন ঠিক, কিভাবে দেখা যাবে শুনুন। অন্তর্হৃদি সভূতানামস্তে জ্যোতিরিব এধসি। এধসি জ্যোতিরিব, এধসি শব্দের অর্থ হচ্ছে কাষ্ঠ। কাঠের মধ্যে আগুন থাকে, যেখানে কাঠ বুঝতে হবে ওইখানে ওর মধ্যে আগুন আছে। কিন্তু আমরা কি সাধারণত আগুনটাকে দেখতে পাই? আগুনের প্রভাব কি অনুভব করতে পারি? আগুনের যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের জীবনে, ওই কাঠটাকে তা পূরণ করে দিতে পারে? পারে না। তাহলে কাঠের মধ্যে যে আগুন, সে তত্ত্বটা কেমন? উদ্ধব সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে বলছেন, বাবা যেমন এখানে কাঠ রাখলে বুঝতে হবে এখানে আগুন আছে, কিন্তু সে আগুনটাকে সচক্ষে দেখতে গেলে কি করতে হবে? দুটো কাঠে নিবিড়ভাবে ঘর্ষণ করতে হবে। তো ঘর্ষণ করতে থাকতে করতে 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 কাঠের মধ্যে যে প্রসুপ্তভাবে অগ্নি থাকে জ্বলে উঠবে। তো ঘর্ষণ করতে করতে যখন আগুনটি জ্বলে উঠবে তখন সে আগুনকে দেখা যাবে। তেমনি অন্তর্হৃদি সভূতানাম আস্তে, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব রয়েছে, স্থূল সূক্ষ্ম বৃহৎ যেমনই জীব হোক, প্রত্যেকটি জীবের অন্তরের মধ্যেই তিনি বিরাজ করছেন। এইবার দেখা যাচ্ছে না কেন? একটি মানুষকে মানুষই দেখি আমরা, ভগবানকে তো দেখতে পাই না। না, আছে, আমার মধ্যেও আছে, ওনার মধ্যেও রয়েছে। তা আছে, সেটা কি করে অনুভব হবে? যেমন কাষ্ঠের অন্তর্নিহিত অগ্নি প্রবল ঘর্ষণ করতে করতে দৃশ্যমান হয়ে পড়ে, তেমনি প্রত্যেকটি জীবের অন্তঃকরণে যে ভগবান রয়েছে তার জন্য ঘর্ষণের দরকার। সে ঘর্ষণটা কি? শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ, এই তিনটি ভক্তি অঙ্গ, একটাকে বাদ দিয়ে নয়। শ্রবণাঙ্গ ভক্তি অনুশীলন করতে হবে, কীর্তনাঙ্গ ভক্তি অনুশীলন করতে হবে, আর স্মরণাঙ্গ ভক্তি অনুশীলন করতে হবে। তাই এই যে ভক্তির তিনটি অঙ্গের যে অনুশীলন, এটাই হচ্ছে ঘর্ষণ। এইভাবে অনুশীলন করতে করতে অন্তরে অন্তরচারী পুরুষ রূপে তিনি যে রয়েছেন, এটি তখন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব হবে বাবা। কিন্তু এটা মিথ্যা নয়। এই জন্য গোপাল আপনার মধ্যেও রয়েছেন, কিন্তু তার জন্য একটু শ্রবণ, কীর্তন আর স্মরণ, এই ত্রিবিধ ভক্তি অঙ্গ অনুশীলনের অপেক্ষা রয়েছে। উদ্ধব কি বলছো তুমি? অন্তরে অন্তরচারী রূপে তো আমি তাকে পেতে চাই না, আমি তাকে অনুভব করতে চাই না উদ্ধব। শোকমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি, এই তিনটি পথ ভগবত প্রাপ্তি। জ্ঞানীদের ভগবান হচ্ছেন কি? সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম, ভেতরে বাহিরে সর্বত্র আনন্দময় সত্তারূপে তিনি বিরাজ করছেন, অনুভব বেদ্য, দৃশ্যমান নয়। আর যোগীর আরাধ্যদেব পরমাত্মা রূপে
প্রত্যেকটি জীবের অন্তঃকরণের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে। যোগীগণ ধ্যান করতে 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 অন্তরস্থিত পরমাত্মাকে যখন প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা বুঝতে পারে, জানতে পারে, তখনই সে এক আনন্দ সমুদ্রে ডুবে যায়। কিন্তু ভক্ত চান তার অভীষ্ট দেবকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপে, অন্তরে ধ্যানের বস্তু রূপে নয়, অন্তরে স্মরণের বস্তু রূপে নয়, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপে। অর্থাৎ গোপালকে সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি তাকে অনুভব করব, কোলে নেব, চুম্বন করব, আদর করব, হৃদয়ে ধরব, তবেই তো আমার গোপাল পাওয়া। অন্তরে অন্তরচারী রূপে তিনি রয়েছেন, সেটি ধ্যানের দ্বারা স্মরণের দ্বারা অনুভব করে কি লাভ? আসলে শোনো উদ্ধব, আমাকে তুমি সান্ত্বনা দেবার জন্য এই সব বড় বড় তত্ত্ব কথা আমাকে শোনাচ্ছ। আসল কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। কি বুঝলেন বাবা? না, গোপাল আমার ভালোবাসার কাঙাল, বুঝলে তো? যদি অভিনয় করে ওকে কেউ ভালোবাসে, ও ভুলে যায়, এমন ভাবে ভুলে যায়, তার অধীন হয়ে যায়, বিচার করে না যেটা আসল ভালোবাসা নয়, এটা ভালোবাসার অভিনয়। এত প্রেম কাঙাল, এত ভালোবাসার কাঙাল আমার গোপাল উদ্ধব। ছোট থেকেই সেটি আমরা প্রত্যেকে অনুভব করেছি। এই জন্য ও মথুরায় যখন গেল, আর ওর মূর্তিটাই এমন যোকে দেখলেই, দেখা মাত্রই চেনা অচেনার কোনো অপেক্ষা থাকে না, ওকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে, আদর করতে ইচ্ছা করে। ওর চাহনি, ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব কিছু বিধাতা এমনি ভাবেই গড়ে দিয়েছে। কাজে ও যখন মথুরায় গেল, তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা মথুরাবাসীর চোখে পড়ল। আর পড়া মানে কি, তাদের নয়নের ফাঁদেই আটকা পড়ে গেল। তারা তাদের যত জীবনের ভালোবাসা ছড়ানো ছিটানো ছিল আত্মীয় স্বজন ইত্যাদির প্রতি, সব একত্রিত হয়ে আমার গোপালের প্রতি গিয়েই আকৃষ্ট হয়ে গেছে। আরে বাছা আমার, যদি এই গোকুলে অভিনয়ের ভালোবাসাতেই সেখানে মুগ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে, আর মথুরার সবাই সে তো ভালোবাসারই মূর্তি, এইবার তাকে তো প্রচন্ড ভালোবাসছে। আর ওই ভালোবাসার কাঙাল ওই ভালোবাসায় ভুলে গিয়ে মনে হয় আমাদের কথাটার মনে হচ্ছে না। সেখানে তার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে গিয়েছে, এটাই মনে হয় আসল কথা। উদ্ধব, এই কথাটা তুমি কেন প্রকাশ করছো না? আমি কষ্ট পাবো তাই? তখন উদ্ধব বললে, না বাবা, তা নয়। কেননা দুজন দুজনার ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। নন্দ বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, ভগবান জানি না সে আমার পুত্র, ভগবানকে জানি কিন্তু মানি আমার পুত্রকে। আর উদ্ধব দাঁড়িয়ে আছেন, আমি ভগবানকেই জানি, ভগবানকেই মানি। দুজন দুই ভূমিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এখন উদ্ধবের ভূমি থেকে উদ্ধব বলছেন, বাবা আপনি যেটা বললেন সেটা ঠিক নয়। কেন? লজ্জাস্তে প্রিয় কর্ষান্না প্রিয় বাস্তমানিন
নুত্তম না ধমবাপি সমান আশা সম অপিবা। শুকমুনি বলছেন মহারাজ আবার সেই ভগবত তত্ত্ব। বলে না না, মথুরাবাসীরা তার কাছে এখন অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়েছে। বাবা এটা আপনার ভুল সিদ্ধান্ত। কেন? নহি অস্বস্তি প্রিয় কশ্চন, তিনি নিরপেক্ষ সরাট স্বতন্ত্র ঈশ্বরতত্ত্ব, তার কাছে কেউ প্রিয় নাই অপ্রিয় নাই। তিনি হলেন অমানি, সবাইকে মান দান করেন। তার কাছে কেউ উত্তম নেই, তার কাছে কেউ অধম নেই, উৎকৃষ্টও নেই নিকৃষ্টও নেই, আপন এবং পরে কোনো ভেদ নেই, এমন তিনি নিরপেক্ষ শ্রী ভগবান। এই জন্য মথুরাবাসীগণের প্রেম তাকে আকৃষ্ট করে নিয়ে তার কাছে মথুরাবাসীগণই অত্যন্ত প্রিয়, এটা সিদ্ধান্ত ঠিক হলো না। এই জন্য বাবা ওটা নয়, কথা দিয়েছেন তিনি ঠিক আসবেন। বলে দেখো এখানে আমরা পিতামাতা ছিলাম, জ্যাঠা কাকা ইত্যাদি কাকিমা ছিলাম, কিন্তু ওখানেও তো গোপাল তাই পেয়েছে। মা পেয়েছে, বাবা পেয়েছে, আত্মীয় স্বজন পেয়েছে, আর তারা দীর্ঘকাল পরে গোপালকে পেয়েছে। পেয়ে তাদের যে সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য সেটি তো এখন প্রবল সুদৃঢ় হয়েছে। এই জন্যই উৎকৃষ্ট পিতামাতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে আমরা তো পাড়া গ্রামের মানুষ, আমাদের কথা গোপাল ভুলেই গিয়েছে। উদ্ধব বলছে বাবা এটাও ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। কেন উদ্ধব? তিনি এমন একটি তত্ত্ব, ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা সুতাদয় নাত্য ন পরস্যাপি ন দেহ জন্ম এবচ। তিনি অজ, তার বাবাও নেই, তার মা নেই। কেন না তিনি হচ্ছেন জন্ম এবং মৃত্যুর অতীত। অর্থাৎ যার জন্ম আছে তার মৃত্যুটা অবশ্যম্ভাবী। আর জন্মটা হয় পিতা এবং মাতার মধ্য দিয়েই তো। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। রাধে হা রাধে হা রাধে পুণ্যেশ্বর। তিনি অনাদি অনন্তকালই নিত্য শুদ্ধ সত্যময় ভগবৎ স্বরূপ। এই জন্য তুমি বললে ওইখানে পিতামাতা পেয়েছে, তার তো পিতাও নেই মাতাও নেই। ন ভার্যা, তার কোনো পত্নী বা সহধর্মিণীও নেই। ন সুতাদয়, যেহেতু তার সহধর্মিণী নেই এই জন্য তার কোনো পুত্র কন্যাও নেই। আর এসব নেই বলে ন আত্মীয়, তার কোনো আত্মীয় স্বজনও নেই। এবং
জন্মসূত্রে পাওয়া এরকম কোনো তার দেহ নেই। কাজে কোন পিতামাতার স্নেহ বন্ধনে তিনি কাতর হয়ে আপনাদের কথা ভুলে যাবেন? সুকমুনি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ। কেন না, তিনি হচ্ছেন তত্ত্বত অজ এবং নিত্য শাশ্বত সনাতন তত্ত্ব বিশেষ। তিনি বীজ স্বরূপ, তার পিতাও নেই মাতাও নেই, বরং ভক্ত ভক্তিকে অবলম্বন করে তাকে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করে ভজন করতে পারে এবং সেটি তিনি স্বীকার করে নেন। আর স্বীকার করে নেওয়ার জন্য এই সম্বন্ধ ধরে যারা ভজন করেন, ভালোবাসেন তাকে, পরবর্তীতে ভগবান তাদেরকে পরাগতি প্রদান করে ভক্তের ক্ষেত্রে। কিন্তু তার নিজস্ব কোনো পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ভার্যাদি নেই, তো তাকে যে এত রূপে ভজন করা যায় এবং ভজন করলে তিনি পরাগতি প্রদান করেন, তার প্রমাণ ভগবান কপিল দেবের উক্তিতে। ভক্তিযোগ সম্পর্কে যখন মা দেবহূতি জানতে চাইলেন ভগবান কপিল দেবের কাছে, যে বাবা আমরা তো মেয়ে মানুষ, আমাদের মমতাটাই সব থেকে বেশি, ভজন সাধন আরাধন ভগবত উপাসনা মনে আনা যায় না। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে পুত্র কন্যা সংসারে আর যারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাদের মুখে সবসময় হাসিটা দেখার জন্য আমরা মায়েরা নিজেরা খাওয়াটাও ভুলে যাই। এইভাবেই আমরা এত স্নেহ কাতর, এত মমত্ববুদ্ধি নিয়ে জড়িয়ে থাকি। এর বাইরে যে জীবন, এর বাইরে যে পারমার্থিক কর্তব্য বলে কিছু রয়েছে, এটা ভাবার অবসর নেই। এই রকম আমাদের মতন স্নেহ কাতর অশিক্ষিত এইসব মায়েদের উদ্ধারের সহজতম পথ। তখন তার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, মা ওই ভালোবাসাটা যেমন আছে না সংসারের আত্মীয় স্বজনের প্রতি, ঠিকই আছে, কিন্তু ওই ভালোবাসাটার গতিটা পাল্টাতে হবে। আছে মরণশীল দেহদৈহিক সম্বন্ধযুক্ত 14 গোষ্ঠীর প্রতি, ওই সম্বন্ধটা নিয়ে আসতে হবে শ্রী গোবিন্দের প্রতি। এইখানে যেমন স্বামী রয়েছে, পিতা রয়েছে, মাতা রয়েছে, পুত্র রয়েছে, কন্যা রয়েছে, এত এত ভাবে মমত্ব বোধ নিয়ে সংসারে আমরা আটকা পড়ে রয়েছে, আনন্দে আছি। কপিল দেব বললেন, মা এই সম্বন্ধগুলো একে একে যার যেটা ভালো লাগবে যে কোনো একটি সম্বন্ধকে অবলম্বন করে যদি ভগবানকে ভালোবেসে আরাধনা করা যায়, তাহলেই তিনি তাতেই পরাগতি প্রদান করেন। তার পুত্র কন্যা নেই, কিন্তু ভক্তের ভক্তির কাছে তার পিতাও আছে, মাতাও আছে, পুত্র আছে, কন্যা আছে, সব আছে। না করেচিদ মন পরা শান্তরূপে নক্ষন্তি নো মে অনিমিষ লেডি হেতি যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরু সুহৃদ দৈব মিষ্টম। ভগবান কপিলদেব বলছেন যে আমার পিতামাতা ভাই বন্ধু কিচ্ছু নেই, কিন্তু ভক্ত যখন আমাকে পুত্র রূপে ভালোবেসে ফেলে তখন আমি তাকে বাবা বলি, মা বলি। এইভাবে যে সম্বন্ধ স্থাপন করে কত প্রকারে, না অত্যন্ত প্রিয়তম আত্মা, পুত্র, মিত্র, গুরু, সুহৃদ, ইষ্টদেব, পিতামাতা, এইভাবে যারা আমাকে
আমার সুখৈক্য তাৎপর্যময় সেবা বাসনার মধ্যেই ডুবে থাকে। দেহান্তে আর আমি তাদেরকে কাল চক্রের করাল গাছে যেতে দিই না। আমি নিত্য শাশ্বত সনাতন বৃন্দাবন ধামে সেবাযোগ্য দেহই প্রদান করে থাকি। এই জন্য সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, উদ্ধব যে বলছেন যে তার পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নেই, কথাটা ঠিক, আবার আছেও সবই ঠিক। কেন? ভক্তের জন্য, ভক্তির জন্য তার সব কিছু। ন চাস্য কর্মবালোকে সদ অসন মিশ্র জনিষু ক্রিয়ার্থং সোপি সাধুনাং পরিত্রাণায় কল্পতে। কি বলছো উদ্ধব? তার পিতা নাই, মাতা নাই, হায় হায়, মা মা বলে কেঁদে অস্থি, বাবা বাবা বলে কেঁদে অস্থি, এক মুহূর্ত না হলে নিজেকে অসহায় মনে করত শৈশবে গোপাল। আর তার পিতা মাতা নেই বলছো? না না বাবা, নেই বলিনি, আছে বটে, সেটি তার কৃপাতে এবং ভক্তের ভক্তিতে। সেই ভক্তিকে আশ্রয় করলে ক্রীড়ার্থং সোপি সাধুনাং পরিত্রাণায় কল্পতে। ভক্তের ভক্তির কাছে তখন তিনি কি করেন? অঙ্গীকার করেন। তার এই দুর্গেও লীলা। ব্রহ্মা, শ্রীমন মহাদেব, অনন্তদেব পর্যন্ত তার একুল ওকুল খুঁজে পান না। বিশ্বদেব বলছেন যুধিষ্ঠিরকে, না ঝস্য করেছেন রাজন পুমান বেদ বিদিছিতম যদ্বি জিজ্ঞাসয়া যুক্ত মুচ্ছন্তি কবয়পি। কুরুক্ষেত্রে 28 দিন ষড়সজ্জায় অন্তিম দিনে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব, অসংখ্য ঋষিবৃন্দ, আকাশে দেবতা বৃন্দ। তখন প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বদেব যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, এই যে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ, এই যে কখন কি করছে, করবে আর করেন, আজ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মুনি, ঋষি, কবি, দার্শনিক কে অনুধাবন করতে পারেন না। তার দুর্গেয় আচরণ, কেমন দুর্গেয় আচরণ? কর্মাণি অনিহস্য ভব অভবস্যতে। তার কোনো কর্ম নেই। আবার তিনি এত ব্যস্ত যে ভক্তের ডাক শুনবারও তার অবসর নেই, এতই কর্মে তিনি ব্যস্ত। ভব অভবস্য, অভব মানে তিনি অজ, জন্ম মৃত্যু রহিত। এমন যে তিনি জন্ম মৃত্যু রহিত তত্ত্ববিশেষ, তিনি আবার ভব, দিব্যি জন্মগ্রহণ করছেন। জন্মাষ্টমীর তিথি আমরা পালন করে জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গাশ্রয় অথারি ভয়াত পলায়নম কালাত্মন। এইসব ভগবানের আচরণের হিসাব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি হচ্ছেন মহাকাল, যাকে দেখে স্বয়ং ভয় পর্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হন। সে মহাকাল তত্ত্ব, তিনি জরাসন্ধের ভয়ে কি ছুটে ছুটে পালাচ্ছেন এবং আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্র গর্ভে গিয়ে একটা দুর্গ নির্মাণ করলেন। যিনি আত্মারাম, রমণ সুখ আস্বাদন করার জন্য তার স্বতন্ত্র কোনো আধারের দরকার হয় না, তিনি আত্মারাম। কিন্তু প্রমতাযুতাশ্রয়,
একটা নয়, দুটো নয়, 16,108 মহিষীকে বিবাহ করলেন দ্বারকা লীলায়। হিসাব মিলবে? যিনি আত্মারাম, তার আবার বাহ্যিকভাবে রমণ সুখ আস্বাদনের জন্য এতগুলো বিবাহ করার দরকার আছে? এই জন্য ক্ষিদ্যতিথি ধীর বিদামিহ, পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞগণ গোবিন্দের তত্ত্ব নির্ধারণ একটা জায়গায় আসতেই পারেন না, দুর্গেয় তত্ত্ব। অজবৈষণ্যবাত্মা ভূতানাম ঈশ্বরপি সন প্রকৃতিম সামধিষ্ঠায় সম্ভমাত্ময়া। ভগবান নিজেই বলছেন আমি অজ, জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি ছিলাম, আছি এবং থাকব। তবু যে তোমার জন্মতিথি পালন হয় ঠাকুর, এটার কারণটা কি? না, এটার কারণ আছে। আত্মমায়া, এখানে মায়া শব্দ হচ্ছে কৃপা। ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য আমি প্রকৃতিম সামধিষ্ঠায়, আমার যে উৎকৃষ্ট নিত্য প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আমি জন্মলীলা প্রকট করে থাকি। বোঝা গেল না ঠাকুর তোমার এই জন্মলীলার উদ্দেশ্যটা কি? বলে পরিষ্কার করে বলছি, শোনো, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত অভূতানম অধর্মস্য তৎ আত্মানং সৃজাম্যহম। আমি জন্মলীলা পরিগ্রহ করি কেন? ধর্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন সেই অধর্মকে নাশ করে আত্মধর্মকে আবার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আত্মানং সৃজাম্যহম, আমি নিজেকে মানবের ন্যায় পিতামাতাকে আশ্রয় করে আমি জন্মগ্রহণ করে থাকি। মানে এটা তো তোমার ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই তুমি সম্পাদন করতে পারো, তা তোমার আবার স্বয়ং জন্মগ্রহণ করার দরকার কি? এই নিয়ে একটা কথা আছে। বীরবল না যাই হোক, কোনো পণ্ডিত মাঝে মাঝে আকবর শাহকে গীতা শোনাতেন। একদিন বাদশাহ বলছেন যে দেখো, আমাদের আল্লাহ তাআলা কখনো জন্মগ্রহণ করে না, সব কাজ ফেরেশতার দ্বারা সমাধা করে। আর তোমাদের গীতাতে লেখা আছে তোমাদের ভগবান রক্তে মাংসে গড়া শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কেন? তিনি যদি ভগবানই হবেন, তাহলে জগতের সমস্যা সমাধানের জন্য আবার জন্ম নেওয়ার দরকারটা কি? তখন সেই পণ্ডিত মশাই বলছেন যে জনাব, ঠিক আছে, এটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব, দুদিন সময় দিতে হবে আমাকে। ঠিক আছে। তো কথায় কথায় কি না বাদশাহ ভুলে গিয়েছে। একদিন পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে বলছেন, পণ্ডিত চলো, আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে সবাইকে নিয়ে একটু গঙ্গা বিহার করব, চলুন। সুদৃশ্য সমস্ত নৌকোকে সাজানো হয়েছে, সব চুরি করা রূপচাঁদের চুরি করা চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে, এবং কত সৈনিক টৈনিক সব প্রতিরক্ষা বাহিনী সব রয়েছে। এখন আকবর যে বজরাতে উঠেছেন, নৌকোতে উঠেছেন, অন্য স্থানে তার একমাত্র আদরের পুত্র সেলিম সেখানে বসানো আছে। এখন পণ্ডিত ওই সেলিমের মতোই কোনো শিল্পীর দিয়ে একটা মূর্তি আগের থেকে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করে নিয়েছে। আর সেলিমকে বলেছে, বাবা আমি যখন ইঙ্গিত করব তখন তুমি আড়ালে চেয়েও, এই মূর্তিটাই সামনে থাকবে, ওটার যা করবার আমি তা করব। এইবার বাদশা তার বুঝতে পারেনি। এবার চলছে আনন্দ ফুর্তি খুব হচ্ছে, ভরা গঙ্গা। হঠাৎ সেলিমকে আত্মগোপন করে রেখে
মূর্তিটাকে ধাক্কা দিয়েছে। আর হঠাৎ তাকিয়েছে, আকবর দেখছে যা, সেলিম তো আমার একমাত্র পুত্র জলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকবর একেবারে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ভারতের সম্রাট জলের মধ্যে ঝাঁপ দিলে প্রতিরক্ষা বাহিনী সবাই একেবারে তুলে ফেলেছে। আর পণ্ডিত মশাই গিয়ে বলছেন, জনাব এ কি করলেন আপনি? আপনি কেন ঝাঁপ দিলেন জলের মধ্যে? আপনার সঙ্গে 7টা বজ্রা ভর্তি প্রতিরক্ষা বাহিনী, তার মধ্যে ডুবুরি রয়েছে, সব রয়েছে, একটু বললেই তো তারাই তো উদ্ধার করে দিত। তা আপনি স্বয়ং কেন এমনি করে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন? তখন বললে, পণ্ডিত ঝাঁপটা দিলাম কেন জানো? ওটা যদি অন্য কোনো লোক হতো তাহলে আমি রক্ষিণী বাহিনী দিয়ে তাদের উদ্ধারের কথা বলতাম। আমার যে একমাত্র সেলিম, আমার পুত্র, সেই পুত্র যে জলে ডুবে গেল, আমি দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ভুলে গেলাম যে সম্রাট, আমার এত প্রতিরক্ষা বাহিনী আছে, কাজে আমি নিজেই তাকে রক্ষা করবার জন্য ঝাঁপ দিলাম। বলে এইটাই মীমাংসা হয়ে গেল। গীতার ভগবান কেন জন্মগ্রহণ করেন না? তার যত যত ভক্তগণ রয়েছেন ওই তোমার পুত্রের মতন, সেই সমস্ত ভক্তগণ যখন ভয়ঙ্কর বিপন্ন হয়ে পড়েন, তখন ভগবান তার ভগবত্তা শক্তির খাটানোর কথা ভুলে যান। ভুলে গিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন তার সেই নিত্য শাশ্বত সনাতন লোক থেকে এই পার্থিব পৃথিবীর বুকেই তিনি চলে আসেন। কেন আসেন? পরিত্রাণায় সাধুনাং, অসাধুকে নয়। সম্ভবামি যুগে যুগে। এবং তার এই যে জন্ম এবং লীলা প্রসঙ্গ, এটি কি কোনো মহাপুরুষের বা মানুষের জীবন কাহিনীর মতন কি? বলে না না। অর্জুনকে বলছেন ভগবান যে দেখো আমি অজ, তবু ভক্তের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু আমার এই জন্ম প্রসঙ্গটা সাধারণ নয়, মহিমা মণ্ডিত। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বত ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সর্জুন। আমি অজ হয়েও ভক্তের জন্য জন্মগ্রহণ করি এবং নানা প্রকার লীলা বিস্তার করে থাকি। অর্জুন, তা আমার এই জন্ম এবং আমার যে শৈশব থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিক যত প্রকার লীলা প্রসঙ্গ রয়েছে, এটা কোনো মানুষের নয়, কোনো মহাপুরুষের নয়, এটা স্বয়ং লীলা পুরুষোত্তম গোবিন্দের জন্ম এবং লীলা প্রসঙ্গ। এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে যারা আমাকে আরাধনা করেন আর আমার জন্ম এবং লীলা সম্বন্ধিত লীলা কথা শ্রবণ কীর্তন করেন, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। অর্জুন বলছেন, কেমন হলো ঠাকুর? তুমি না আর এক জায়গায় গীতাতে বলে দিলে, জাতস্যহি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃত্যুস্য চ, যার জন্ম হয়েছে তার মরণ হবেই, আর যার মরণ হয়েছে তার জন্ম হবেই। আবার এখন বলছো তোমার জন্ম এবং লীলা প্রসঙ্গ, যারা লীলা পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গ এই জ্ঞানে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ কীর্তন করে, মৃত্যুর পরে তাদের পুনর্জন্ম হবে না, তাহলে ভূত হয়ে থাকবে। বলে না না, মাম এতি, তারা আমার অন্তরঙ্গ সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে আমার ধামে চিরকালের জন্য আমাকে প্রাপ্ত হয়েই থেকে যাবে, সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য তার সমস্ত কিছু আচরণই হচ্ছে দুর্ক্ষেয়। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, উদ্ধব এই তত্ত্বটাই নন্দ বাবাকে বুঝাবার চেষ্টা করছে নানা দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে। ওই যে ভাগবতে আরো বলা হয়েছে, যখন সে গজরাজকে জলমগ্ন করেই ফেলছে প্রায়, সে সময় গজরাজ অগতি গতি
শরণাগত প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ করে স্তুতি করতে করতে তার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বললেন, ন বিদ্যতে যস্য ন চ কর্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা তথাপি লোকাপয় সম্ভবায় য স্বমায়া তন্ননু কাল মৃচ্ছন্তি। হে প্রভু, তোমার জন্ম, তোমার কর্ম, তোমার নাম, তোমার রূপ, তোমার লীলা, তোমার মহিমা, এই সমস্ত অপ্রাকৃত চিন্ময়, এর তত্ত্ব, এর রহস্য নির্ধারণ করা কার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। অনন্ত শক্তি তুমি প্রকাশ করে কখনো অন্তরঙ্গা শক্তি, কখনো বহিরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে তুমি নানাবিধ লীলা সুসম্পন্ন করে চলেছ। এমন যে তুমি অদ্ভুত কর্মা, তোমাকে বারবার নমস্কার করি। এই জন্য ভগবানের পিতা নাই, মাতা নাই, কর্ম নেই, আবার সব কিছুই আছে। কিভাবে থাকে? ভক্তের জন্য। চৈতন্য মহাপ্রভু সমসাময়িক কালের ঘটনা। গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন, কিন্তু হরি তো কি সঞ্চয় করেছিলেন? সে মহাপ্রভুর জন্যই, নিজের জন্য নয়। বলেন সঞ্চয় বৃত্তিটা হচ্ছে গৃহস্থ লোকের, আর আমি সন্ন্যাসী। কালকে হরিতকি ভোজনের পরে গ্রহণ করব, 7 দিন আগে থেকে জোগাড় করে রাখা সন্ন্যাসী ধর্ম নয়। তা তুমি যে সঞ্চয় করে রেখেছ, এটা গৃহস্থের ধর্ম। এই জন্য আমি সন্ন্যাসী, আমার সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে আমাকে যেতে দাও গোবিন্দ ঘোষ। আর তুমি গৃহস্থ ধর্মকে অবলম্বন করে তুমি হরিনাম সাধন করো। গোবিন্দ ঘোষ প্রাণান্ত দশা, মহাপ্রভু চলে গেলেন, অন্ন জল ত্যাগ করলেন। 3 দিন এইভাবে যখন নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে অবশ বিবশ হয়েছেন, তখন স্বপ্নে মহাপ্রভু বলছেন, গোবিন্দ ঘোষ, আমার উপরে অভিমান করে তুমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করছো কেন? আমি যে তোমাকে ছাড়া নেই, আর তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্য আমি প্রত্যেক দিন তোমার কাছে বারবার আসি, আর তুমি আমাকে গ্রহণ করো না, ছুঁয়ে ঠেলে ফেলে দাও কেন? তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্ন দেখে গোবিন্দ ঘোষ চমকে গেলে। কখন আসো প্রভু? তুমি যখন গঙ্গায় স্নান করো। স্বপ্নটা গেল ভেঙ্গে, কথাগুলো কানে ভাসছে। গঙ্গায় স্নান করতে গেলে প্রভু আসেন কই? ঝাঁপিয়ে পড়লেন, গঙ্গায় স্নান করছেন, খরতর স্রোত বইছে। দেখছে একটা কালো, অনেক বড় কালো কাঠ, বোধহয় মরা পোড়ানো কাঠ, সে ভাটির দিক থেকে ভাসতে ভাসতে এসে গায়ে ঠেকছে। ছি ছি ছি, মরা পোড়া কাঠ আবার গায়ে ঠেকছে। যা, ও যতই ঠেলে দিচ্ছে ভাটির দিকে, আবার চলে আসছে। 5 বার 7 বার হওয়ার পরে গোবিন্দ ঘোষ চিন্তা করছে, এটাই কি আমার সেই স্বপ্নে দেখা ঠাকুর? আমি ঠেলে দিলেও তো বারবার আসছে। যেই তুলেছে দেখছে, ওমা, পোড়া কাঠ নয়, মহাভার কোষ্ঠী পাথরের একটা প্রস্তর খণ্ড। পাথর জলে ভাসে, এ তো সাধারণ পাথর নয়। ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখলে তার কুটিরে, চিন্তা করছে একটা প্রস্তর খণ্ড মাত্র, আমি কি করে আরাধনা করব, শৃঙ্গার করব, হাতে বাঁশি দেব কি করে, কর্ণে কুণ্ডল দেব কি করে? হঠাৎ কে যেন ডাকছে, ঠাকুর বানাবে, ঠাকুর বানাবে। এক পশ্চিমা লোক, হ্যাঁ ভাই, তুমি আমার এই পাথরটা দিয়ে ঠাকুর বানিয়ে দেবে? হ্যাঁ দেব।
কি দেবে? বলে পয়সা তো দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমার নেই, একটাই সম্পত্তি ছিল চৈতন্য মহাপ্রভু, তাকে আমি হারিয়েছি। বলে বেশ, কথা দাও, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যে কোনো পরিস্থিতিতে এই ঠাকুরকে তুমি ত্যাগ করতে পারবে না। তাই হোক। তো ঠক্কর খেতে 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 ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমমূরতি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ হলো, নাম রাখা হলো গোপীনাথ। মহাপ্রভুর বিরহটা প্রশমিত হয়ে গেল গোবিন্দ ঘোষে। গোপীনাথকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে সেবা করে। 1 বছর পরে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ শ্রীক্ষেত্রে। গোবিন্দ ঘোষ, বিবাহ করেছ? না প্রভু। তোমাকে বিবাহ করতে হবে, যে সঞ্চয় ওটা ক্ষয় করতে হবে তো। বলে প্রভু আবার একই কথা শোনাচ্ছ তুমি? ওই দেখো, বিবাহ সম্পর্কে মহাজনরা কি বলে, বিহা বেহা সবকেই কহে, মেরি মন এই ভাই, চোর খাটলি ধো ধো লাগড়া জেল পড়লে যায়। অর্থাৎ বিয়ে বিয়ে সবাই বলে, কিন্তু আমার মন বিচার করে বলে বিয়ে মানে এই ঘটনা যে অনেক পবিত্র শঙ্খ ধূপ ধুনো মন্ত্রতন্ত্র এবং নানা রকম ইংরাজি বাংরাজি বাজনা বাজাতে বাজাতে জেল পড়লে যায়, জেলখানাতে নিয়ে যাচ্ছে। পরস্পর দুটি স্বাধীন জীবন চিরকালের জন্য দায়িত্ব কর্তব্যের শেকলে বাঁধা পড়ে যায়, আর তাদের স্বাধীনতা থাকে না। কাজেই প্রভু ওই জেলখানাতে আমাকে ঢোকার কথা বললো না। ভগবান এসে বলছেন না না না, জেলখানাটা সংসার তাদের কাছেই যেখানে কৃষ্ণ উপাসনা থাকে না, আর যেখানে কৃষ্ণ উপাসনার জন্যই জীবন এবং কৃষ্ণ সেবাময় জীবন, সেটা গৃহস্থ নয়, গৃহাশ্রম। এই জন্য তোমার সংস্কার, বিবাহ করতে হবে। বিবাহ করলেন। কিছুদিন পরে একটি সুন্দর পুত্র লাভ হলো, তার নাম রাখলো গোপীনাথ। এইবার স্ত্রী বিয়োগ হয়ে গেল, নাবালক শিশু। ধৈর্য ধারণ করলেন, যাক পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাজ্যা, ছেলে পেয়েছি তো, মা চলে গেল, যাক। তখন নাবালক ছেলে, তাকে পালন করতে আর করতে, আদর করতে আর করতে ঠাকুরের সেবাটা গৌণ হতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে মাকড়সার জাল পড়লো সিংহাসনে। মঙ্গলারতি সময় মতো হয় না, সন্ধ্যারতি সময় মতো হয় না। ও ছেলে 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 ছেলে। ভগবান হাসছে, বলে তোর ছেলে ততক্ষণ আদরে যতক্ষণ আমি ওর মধ্যে আছি। কাজে ওই দেহটা আদরের তো নয়, আদরের বস্তু হলাম আমি। তো তুমি আমাকে কেন গৌণ করছো? দাঁড়াও, ভগবান চায় ভক্তের 16 আনা ভালোবাসা। ও অল্প স্বল্প ভাগ করা ভালোবাসা নিতে চায় না তিনি। তাই পুত্রকেও কেড়ে নিলেন। একমাত্র সন্তান যখন বিয়োগ হয়ে গেল, যত অনুযোগ অভিযোগ অভিমান এসে পড়ল গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতি। নিষ্ঠুর তুমি, আমি তো সংসার করতে চাইনি, তুমি চক্রান্ত করে আমাকে সংসারের ফাঁদে ঢুকিয়ে দিলে, ভালো করলে, ভালোই ছিলাম। আমার স্ত্রীকে কেড়ে নিলে ঠাকুর। কিন্তু ওই শিশু সন্তান তোমার চরণে কি অপরাধ করেছিল? অকালে তুমি তাকে নিয়ে নিলে। যাও, আমার যখন, আমি গৃহস্থ মানুষ, আমার মৃত্যুর পরে আমার শ্রাদ্ধ করার জন্য উত্তরাধিকার সূত্র কাউকে রাখলে না, আমার নামে পিণ্ড প্রদানের জন্য কাউকে রাখলে না, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ রইল না। বিশ্বের বুকে হাজারো মন্দির, যে কোনো একটা মন্দিরে তুমি চলে যাও, সেখানে রাজভোগে রাজকীয়ভাবে তোমার সেবা হবে। ভক্ত ভগবানের খেলা, ভগবানের প্রতি অভিমান অন্ন জল ত্যাগ করে পড়ে আছে গোবিন্দ ঘোষ। ভগবান থাকতে পারলেন না।
প্রাণটা যায় যায়। ঠাকুর এসেছেন, হাত বুলোচ্ছেন কপালে, স্পর্শ মাত্রেন গোবিন্দ ঘোষের চেতনা ফিরে এসেছে। দেখছি মন্দিরের গোপীনাথ বিগ্রহ ছোট ছোট হাত বুলোচ্ছে। এই তুমি কেন এসেছ? ধমক দিয়ে বলছে, কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছেন, কবে অসুস্থ পেরিয়ে গেছে, তারপর থেকে মন্দির আর খোলো না গোবিন্দ ঘোষ, স্নান করাও না, শৃঙ্গার করাও না, ভোগ নিবেদন করাও না। আমি অনাহারে থাকতে থাকতে আর থাকতে পারছি না, উঠো, তুমি আমাকে স্নান করিয়ে ভোগ লাগাও। যেই বলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কত মন্দির আছে, তুমি সেখানে যাও। ভক্ত ভগবানের মান অভিমানের খেলা। কাঁদতে কাঁদতে বললে, আর কিচ্ছু করবো না তোমার জন্য ঠাকুর। কেন করব বলো? আমার জন্য তুমি কাউকেই রাখলে না, আমার পুত্রটাকেও তুমি কেড়ে নিলে। তখন কি বললেন গোপীনাথ, আহা, আরে গোবিন্দ ঘোষ, কোনো বাবার যদি দুটো ছেলে থাকে, যার জন্ম তার মৃত্যু তো হবেই, এটা তো মানবি? হ্যাঁ মানি। তা যদি একটা ছেলে দৈবক্রমে মরে যায়, তখন ওই মরা ছেলের শোকে কি বাবা যে ছেলেটা বেঁচে আছে তাকে না খাইয়ে মেরে ফেলে? তা মারে না প্রভু। যেটা মারা গেল তার জন্য কাঁদে, শোক করে, কিন্তু যে বেঁচে আছে সে যেন তাড়াতাড়ি না মরে, ওই জন্য তাকে আরো অধিক আদর করে সেবা যত্ন করে। আহা, যার পিতা নাই, মাতা নাই, পুত্র নাই, ভক্তের ভক্তির কাছে দেখুন তিনি কিভাবে অঙ্গীকার করে নেন পুত্রত্ব ভাব। গোবিন্দ ঘোষ তো রক্তে মাংসে গড়া মরণশীল একটা সন্তান চলে গেছে, কিন্তু আমি গোপীনাথ, আমি যে একটা সন্তান এখনো তোর আছি, তা আমাকে কেন তুই নাকে মেরে ফেলছিস? গোবিন্দ ঘোষ চমকে গেলেন, প্রভু তুমি আমার সন্তান? সন্তান তুমি, আমায় বাবা বলে ডাকবে? আমি যদি বাবা বলে ডাকি, কণ্ঠ জড়িয়ে যদি ঘুমাই, আমি যদি তোমার মৃত্যুর পরে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করি, পিণ্ড প্রদান করি, তাহলে তো তুমি আমাকে ভালোবাসবে। অজ বিষণ্ণবায় তোমার। গোবিন্দ ঘোষের আনন্দ আর ধরে না। সেই দিন থেকে গোপীনাথের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ। গোপীনাথ পুত্র, গোবিন্দ ঘোষ পিতা। আর মন্ত্রময়ী উপাসনা নয়, সাক্ষাৎ উপাসনা। সমস্ত নৈবেদ্যাদি তুলসী দিয়ে, নেই বাবা খেয়ে নে শোনা, এরপরে আবার তোর জন্য সেবার কাজ করতে হবে, আর করতে হবে। গোপীনাথ তাই গ্রহণ করেন, কথা বলেন, কখনো কখনো এক শয্যায় শয়নও করে। কি আনন্দ! যার কেউ নাই তার জন্যই তো আমি থাকি। ক্রমে ক্রমে বার্ধক্য দশা নেমে এলো গোবিন্দ ঘোষের। নিজের হাতে আর সেবা পূজা করতে পারেন না, একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করলেন। আর কাঁদেন, গোপীনাথ, যে জরা দেহের দ্বারা তোমার আর স্বাভাবিক সেবা করা যায় না, সেই দেহে আর তুমি আমায় রেখো না প্রভু, সেই দেহ প্রদান করো, যে দেহে কোনোদিন জরা ব্যাধি মৃত্যু আর আসবে না। সেই দেহে তোমার নিত্য ধামে চিরকালে সেবা সৌভাগ্য প্রদান করো, আমি সেখানে গিয়ে তোমার সেবা করব। চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে ভগবান কৃপা করে গোবিন্দ ঘোষকে আত্মসাৎ করে নিলেন। এইবার তার বংশে বাতি দেওয়ার কেউ নেই। পূজারী ঠাকুর সমস্ত ভক্তগণকে ডেকে বললেন, আমরা কয়েকদিন বাদে একটা বড় মহোৎসব করে দিব, নাম সংকীর্তন করব, আর অন্যান্য তো কিছু শ্রাদ্ধাদি হবে না, এর তো আর কেউ নেই।
ভোগ রাগ নিবেদন করে শয়ন দিয়ে গভীর রাত্রিতে পূজারী শুয়ে আছে, ডাকছে পূজারী 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 পূজারী। কে ডাকছো? আমি গোপীনাথ, সরকার পাড়ার গোপীনাথ। না না, তোমার মন্দিরের আমি সেই গোপীনাথ। চমকে উঠলে পূজারী, গাটা শিউরে উঠলে। আমি যার আরাধনা করি সেই গোপীনাথ কথা বলছে আমার সঙ্গে, আমি নিজের কানে শুনছি। প্রভু প্রভু, এত রাত্রে তুমি আমায় ডাকছো কেন? গলাটা ভারী হয়ে গেল গোপীনাথের। পূজারী, এক্ষুনি স্নান করে তুমি যাও মন্দিরে। আমাকে তুমি রাজার বেশি সাজিয়ে রেখেছ। তুমি জানো না আমার অসুচ পালন করতে হবে? আমার পিতা বিয়োগ হয়েছে, বাবা মারা গিয়েছে। আমার হাতে কুশাসন আর কাছা দিয়ে মাথা বস্ত্র পরিয়ে দাও আর গলায় উত্তরে দিয়ে দাও। কাল থেকে হবিষ্যান্ন নিবেদন করবে। পূজারী তো কিছুক্ষণ কেমন অবশ বিবশ হয়ে গেলেন। স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করে প্রদীপ জেলে চমকে গেলেন। কে বলে পাথরের ঠাকুর। দুটি নয়ন থেকে অশ্রু নির্গত হতে হতে মেঝেটা টলমল করছে। তমেব মাতা চ পিতা তমেব বন্ধুশ্চ সখা। তত্ত্বত যিনি প্রত্যেকের পিতা মাতা, সমস্ত কিছু নিদানের বন্ধু, আর সেই ভগবান কিনা ভক্তির মহিমাতে বাপ মরা ছেলে। এত চোখের জল ফেলছে। পরের দিন থেকে হবিষ্যান্ন নিবেদন আরম্ভ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ যেতে না যেতে পূজারীকে বলছে, অমুক তারিখে আমার বাবার শ্রাদ্ধ, আমি সব ব্যবস্থা করব, তুমি পরিচালনা করবে। প্রচুর ব্রাহ্মণগণ আসবেন, তাদের ভোজন করাবে এবং দক্ষিণা বস্ত্রাদি প্রদান করবে। আর পিণ্ড প্রস্তুত করে আমার হাতে প্রদান করবে, আমি তা প্রদান করব বাবার উদ্দেশ্যে। অমুক গ্রামে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ রয়েছেন, তাকে নিয়ে আসবে, সে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পরিচালনা করবে। সেই তারিখ সমাগত হয়ে গেল। কথা কি আর চুপ করে থাকলো? চারিদিক ছড়িয়ে গেল। গোপীনাথের অসুচ বেশ প্রত্যক্ষ দেখবার জন্য লাখো লাখো ভক্তগণ ছুটে আসতে লাগলে, চোখের জল ফেলতে লাগলে। যার কেউ থাকে না, তার জন্যই তো গোপীনাথ রয়েছে। এইবার শ্রাদ্ধের দিন সমাগত হলো। পিণ্ড প্রস্তুত করে গোপীনাথের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। পুরোহিত ঠাকুরমশাই মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। সেই মন্ত্রটা গর্ভ মন্দিরে প্রতিনাদিত হচ্ছে। আর মন্ত্র বলার শেষ হলে হাত থেকে পিণ্ডটা গড়িয়ে পড়ছে। ভক্তগণ হরিধ্বনি দিতে লাগলেন। এর মধ্যেই শত শত গ্রামবাসী চাল ডাল কলা পাতা কাপড়ের গাঁটি তেল ইত্যাদি ইত্যাদি মহোৎসবের যত যত সম্ভার সব নিয়ে আসছে। পূজারী পূজারী, গোবিন্দ ঘোষের ছেলেটাকে একটু ডেকে দাও। পূজারী তো চমকে গিয়েছে। 30-35 বছর আগেই তো মারা গেছে। কার কথা বলছে এরা? হ্যাঁ গো, গোবিন্দ ঘোষের ছেলে। কোথায় দেখলে? যে কালকে আমাদের গায়ে গিয়েছিল, এলো থেলো চুল, হাতে কুশাসন, ছোট কাপড় পরা। হ্যাঁ, হরিবোল হরিবোল বলে যখন দাঁড়িয়েছে পূজারী, নিজেরা হরিবোল বলি শুনি, কিন্তু হৃদয়টা গলে না। ফুপে ফুপে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, আমার বাবা মারা গেছে, আমি ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাবো, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও। কে শিখিয়েছে? মনে হচ্ছিল উজাড় করে সব দিয়ে দিয়ে ওকে, কিন্তু বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। কথা দিয়েছিলাম আমরা মাথায় করে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আসবো, একটু ডেকে দাও না ভাই। পূজারীও কাঁদতে শুরু করলে। গোপীনাথ, এত কিছু বলতে পারলে
আর এইটুকুনি তুমি বলতে পারলে না তোমার মহোৎসবের জন্য ভিক্ষায় যেতে হবে? আমরা মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে গ্রাম গ্রাম ভিক্ষা করতাম, তুমি ভক্তের জন্য নিচে ঝোলা কাঁধে নিয়ে ভিক্ষায় গিয়েছ। সাদৃশ্য সমাপ্ত হয়ে গেল। আজও প্রতি বৎসর অগ্রদ্বীপে এই তিথিটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে যিনি অজ, যার জন্ম নাই মৃত্যু নাই কিচ্ছু নাই, যে সিদ্ধান্ত যে তত্ত্বটি উদ্ধব বারবার নন্দ বাবাকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন, সেই গোবিন্দই আবার বলছেন যে ভক্তির ক্ষেত্রে আমার সব আছে। আমি কখনো পুত্র সাজি, কখনো পিতা সাজি, কখনো মাতা সাজি, কখনো সব কিছু দাও। শুনতে শুনতে বলছে, উদ্ধব বলো আমার গোপালের আর কি কথা আছে? বলে, কথা তো আমি বলেই চলেছি বাবা, কিন্তু সবাই তো নিতে পারছে না। এই যে তোমার গোপাল হচ্ছে এক দুর্গেয় তত্ত্ব, যথা ভ্রমরিকা দৃষ্টা ব্রাহ্মতিব মহিয়তে চিত্তে কর্তরি তত্রাত্মা করতে বাহং ধিয়া স্মৃত। যেমন চলন্ত কোনো যানবাহনে ছুটতে থাকলে দূরের জিনিসগুলো ঘুরছে, কিন্তু ঘুরছে না, আসলে যানটাই গাড়িটাই ঘুরছে বা যাচ্ছে। তেমনি কারো মাথার ভিতরে যদি মাথা ঘোরা ব্যারাম আরম্ভ হয়ে যায়, সেই লোকটাকে দেখলে হাসি পাবে। সে তখন বিছানাকে খাটকে পালনকে যাবে চাপ সব উল্টে যাচ্ছে, কিছু উল্টাচ্ছে। তো যেমন মাথা ঘোরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, সে মনে করে সমগ্র পৃথিবীটাকে ঘুরছে বরবাদ করে, আমি দাঁড়াতে পারছি না ঠিকভাবে, দাঁড়ানোর জন্য যেমন সচেষ্ট হয় শান্তিতে, জানের আরোহী যেমন দূরের বস্তুকে ঘুরতে দেখে, তেমনি ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, এই মায়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি, ভগবানের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে না। তার বিচার, তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জগৎকে বিচার করে মনে করে আমি করছি, আমার দ্বারা সম্ভব, আমি আছি বলে হচ্ছে, আমি না থাকলে হবে না। এটি হচ্ছে ভগবানের প্রত্যেক মায়া। এই তত্ত্বটি বলেছিলেন বৃন্দাবন স্তুতি করতে গিয়ে ভগবান বামদেব, হে প্রভু বিরাট মানব ইদম ত্রিজগৎ বিদন্তি সম্বন্তু তত্ত্ব বুদ্ধিও পরবিশ কুরু কর্তু প্রভস্তব অগ্নিমস্যত অবহন্তি ত্যক্ত হৃস্তর বরভূত কর্তুবাদা। এই যে ব্রহ্মাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড কি? তোমার খেলা। খেলাতে শিশু যেমন ভাঙে আর গড়ে, আমি কিন্তু জমিটা মাটিটা সৃষ্টি করতে পারিনি, কিন্তু কিনে নেওয়ার পরে প্রাচীর খেয়ে এবার আমি মালিক। 1 ইঞ্চি জমি যদি কেউ দখল করলো, লেগে পড়লাম তার সঙ্গে, মামলা মোকদ্দমা মারামারি হানাহানি, প্রাণও ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু মূর্খ আমি বুঝতে পারছি না, জমিটা তো আমার বলছি, আজ মাটিটা তো আমি সৃষ্টি করি, ভগবান সৃষ্টি করেছে। আর আমার মালিকত্ব কতদিন? যতদিন প্রাণ বাকি আমার শরীরের মধ্যে আছে। যে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, আর কার জমি কে পড়ে থাকবে, আর মালিকত্ব শেষ। তা মায়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি, যেমন আমি কর্তা, আমি করতে পারি, আমার দ্বারা সম্ভব, এই ভ্রান্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় বাবা। এটা এক ধরনের ভ্রান্তি। তোমার ছেলে তোমাদের মা মমতা ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, আসলে তিনি সর্বত্র বিরাজিত, তিনি ভগবান, তার জন্য এত ব্যস্ত হয় কি রয়েছে? দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। জীবয় ভগবান হরি
সর্বেষাম আত্মজ জাত্মা পিতা মাতা সঈশ্বর। তার ভগবত শক্তির দ্বারাই তিনি পিতা মাতা পুত্র রূপে প্রতিভাত হন মাত্র। এই জন্য মাইক জ্ঞান অন্তরে আছে বলেই কষ্ট পাচ্ছেন বাবা। তিনি ভগবান, তিনি ভগবান, তিনি ভগবান, এই কথাটা তিনি চিন্তা করেন। দেখো ভগবান ভগবান যদি বলো আর তুমি বললে তার আপন নাই পদ নাই সবকিছু, আর যদি কোনো ভেদাভেদ না থাকবে তাহলে মানুষের এত কষ্ট তিনি দেখেন, বুঝতে পারেন না, নিরসন করতে পারেন না। তার উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধা বলে বাবা হয় না। কেন হয় না জানো? না, ভগবানেরও কর্তৃত্ব নেই, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি দ্রষ্টার রয়েছে। এই জন্য জীব মায়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কর্মফল সৃষ্টি করছে। প্রত্যেকেই কখনো সুখী, কখনো দুঃখী, কখনো পীড়িত, কখনো ভোগী, এই চলছে। আর এই নিরসনের উপায় হচ্ছে কি ভগবানের দিকে তাকা। সেটা যতক্ষণ তাকানো না যায় ততক্ষণ হচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে যে গরুদের পিঠে একদিন বৈকুণ্ঠতে মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণ কোথাও যাচ্ছে মর্তলোকের উপর দিয়ে। হঠাৎ মা লক্ষ্মী দেবী দেখছে নিচের দিকে তাকিয়ে একটা ধনী ব্যক্তি বাড়ির মহোৎসব মহোৎসব কিছু হয়েছে, প্রাচীরের বাইরে আস্থা খুব, আর সেখানে রাশি রাশি সব এগুলো পাতা ফেলা আছে, আর তার মধ্যে উঠছে পুরো কুকুর, কাক, বিড়াল, তার মধ্যে আবার একটা মানুষ। কুকুরকে মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসে কুড়িয়ে কুড়িয়ে এগুলো পাতা থেকে যা খাবার আছে খাচ্ছে। লক্ষ্মী দেবীর এই দৃশ্য দেখে মনটা ঘুরে শোনো প্রভু, তোমার সঙ্গে যাবে কি যাবে? তুমি মায়া, তুমি কৃপাময়, কে বলে গো? কেন হঠাৎ এই কথা বলছো? বলে শুনবে না দেখবে? বলে দেখার সুযোগ বলে শুনবো কেন? বলে দেখো তাকিয়ে দেখো, মানুষ খুব। তোমার ভক্তগণে বলে যে অনেক পুণ্যের ফলে মনুষ্যোৎসব এমন উত্তম বলে মানব বলে জন্ম নিয়ে তার জীবনটা এই কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে এরকম কথা কুড়িয়ে গিয়ে তার জীবিকাবি পালন করছে। আর তুমি বৈকুণ্ঠের স্বরে চলছো, বিলাসের মধ্যে রয়েছে, তোমার কষ্ট হচ্ছে না। তোমার আমি কি করবো? আমি কি করবো মানে আমি অত তত্ত্ব কথা সিদ্ধান্ত আমি বুঝি না। তুমি এক্ষুনি লোকটার ভাগ্য ফিরিয়ে দাও আমার সামনে, না হলে আমার ঝগড়া হবে। ঠিক আছে, তাহলে তুমি দেখো। তখন ভগবান হাত বাড়াতে একটা ধনের মূর্তি ভগবানের হাতে ছেড়ে গরুর পিঠ থেকে। লোকটা আস্তে থেকে ওইভাবে একটু পাতা থেকে কুড়িয়ে খেয়ে দিয়ে এবার রাস্তায় উঠে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তার সামনাসামনি জায়গায় ওই ধনের মূর্তিটা ভগবান বলেছে। লক্ষ্মী বলো তো, লক্ষ্মী বলছে এইটুকুনি করতে তোমার কিমটে বোনার শেষ থাকে না। আরে কি কষ্ট হচ্ছে, দুর্দশা দেখে এটুকুনি আগে করেননি কেন? বলে দেখো কি হচ্ছে। এইবার হলো কি, লোকটা চলতে চলতে যেখানে পণ্ডিতের ঠাকুর ফেলে দিয়েছেন সেখানে গিয়ে ওর মনের মধ্যে একটা খেয়াল দিল যে আমি তো একটা দুর্ভাগ্য পীড়িত মানুষ, রোজগার করতে পারি না, ভিক্ষা করতে পারি না, আস্থা থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাই, কিন্তু আমি দেখতে পাই, হাঁটতে পারি। আর এরকমতা যে জন্মান্ধ, চোখে কিচ্ছুই দেখে না, সে কি করে বেঁচে আছে? সে কি করে চলাফেরা করে? কিছু তো দেখে না।
দেখি তো অন্ধের মতো চলা যায় কিনা। তখন ছেঁড়া গামছাটা কোমর থেকে খুলে দিয়ে একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে চোখ দুটো বেঁধে চোখ বেঁধে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এবার হাত রাতে যাচ্ছে, যেতে যেতে এখানে ঠাকুর ঘরের পুঁটলিটা ফেলেছেন, পাশ কাটিয়ে একেবারে অনেক দূর চলে যান। গিয়ে এইবার চোখের বন্ধনটা খুলে বলছে, ও অন্ধ লোক তো এইভাবেই চলে। ভগবান বলছেন, লক্ষ্মী আমি তো দিলাম, নিল বলো, আমি তো কেড়িনি, নিতেও তো বারণ করিনি, নিল তত্ত্বটা হচ্ছে জীব আপন আপন কর্মফলকে কেন্দ্র করে সুখ দুঃখ পায়। আর এখানে এর সমাধান একটাই, সুখে থাকুক দুঃখেই থাকুক, যদি গোবিন্দের দিকে একবার সাধুগুরু বৈষ্ণবের তাদের দৃষ্টি দিতে পারে, তাহলে স্থূল জগতে সুখের বন্ধন আর দুঃখের বন্ধন তার চিরকালের জন্য খণ্ডন হয়ে যায়। এখানে আমার কোনো আপন বিচার নেই যে আমার দিকে তাকাবে, তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি তার সব খণ্ডন করি। ও যদি একবার মুখে বলি বলতো তাহলে সর্ববন্ধন খণ্ডন হয়ে যেত, সেটা তো বলে না। এই হচ্ছে আসল শর্ত। বলতে বলতে সারা রাত্রি অতিবাহিত হয়ে নন্দ মহারাজ বললেন, উত্তম রজনী অবসান প্রায়, তোমারও ইত্যাদি আছে, আমারও ইত্যাদি আছে। হ্যাঁ বাবা, তাহলে যাও তুমি, আমার গোপালকে নিয়ে আমি ভাবি। আর আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না আমার গোপাল কবে আসবে। তবে তুমি যখন আবার ফিরে যাবে, আবার আমার সময় একটু দেখা করি। সেই বলে উদ্ধব নন্দ বাবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে নন্দালয় পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে শ্রী যমুনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। সেই পরিস্থিতিতে কি কি দেখলেন আগামীকাল আমি একটা শ্রবণ কীর্তন করবো। এখনকার মতো ভাগবত কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছি।